Yes. Okay. So today we'll be starting the concept of constructors. Okay. So what is constructor? Constructor rules ఏంటంటే first constructor name has to be same as class name. Rule number 1. Rule number 2. No return type for constructor. No return type for constructors. Not even void. Rule number 3. Automatically called, or in technical terms invoked, when object is created. So methods ఏం చేయాలి? We need to call them explicitly, but constructors will automatically be called. Okay, so let's see these three. Let me open my Eclipse. In this meantime, let me constructors. We have two types of constructors. Two types of constructors. So of constructors. First type is zero parameterized or default constructor. Second type is parameterized constructor. Say for example, main usage of constructor ఏంటంటే usage of constructor is to initialize instance variables. This is the main purpose of constructor, to initialize instance variables. So in how many ways can instance variables be initialized? Okay. Okay. The main usage of constructor is to initialize instance variables. Instance variables, the variables which are written outside a method, block, or constructor inside a class are called as instance variables. Instance variables can be initialized in two ways. First way, at the time of declaration. Second, at constructor. Instance variables can be initialized in two ways. One is at constructor level, and the second one is at the time of declaration.
So let me create a class. Constructor demo. So what am I explaining you here? Constructors. What is the first rule? Constructor name should be same as class name. Okay. Let me write the same name as class name. Constructor demo is my class name. Okay. Constructor will not have return type, not even void. Say for example, if I keep here void, this is no more a constructor. This is a method. Okay. So constructor will not have any return type, not even void. Automatically called when the object is created. Say for example, constructor calling. Let me create the object for this. What is the syntax to create the object? Class name object reference variable is equal to new class name with parenthesis. This is in other words called constructor. Okay, this. So we have created the object. Let me run this. What did I get? Constructor calling. Did I call anywhere this constructor? No. As soon as you create the object, constructor will automatically be called. If there is no object, then there is no constructor calling. This is executed. See, blank output. So when I uncomment it, okay, this is how it is executed. Say for example, if this is a method, how should I write? Void this access modifier public private. So what should I do? So will this execute now? No. We need to explicitly call the method. It will not execute. To call this, what should I do? Object reference variable dot constructor demo. This is how. Now it will execute. But in the place of constructor, you don't need to call this. There will be no return type for constructor. You can make it as public. It's more to you. Okay. But there will be no return type. It is automatically called as soon as object is created. Did you get the difference between a method and the constructor? కన్స్ట్రక్టర్ ఓకే మెథడ్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తారా లాస్ట్ మెథడ్ అంటే ఏంటి? రిటర్న్ టైప్ ఉంటుంది. ఓకే ఓకే, ఇది ఇప్పుడు మెథడ్. కన్స్ట్రక్టర్ అంటే రిటర్న్ టైప్ ఉండదు. ఈ రిటర్న్ టైప్ వాయిడ్ ఇంట్ ఏది ఉన్నా సరే అది మెథడే కదా. సో కన్స్ట్రక్టర్ కి మెథడ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే రిటర్న్ టైప్ ఉండదు. ఓకే, రెండు సేమ్ యాక్షన్ చేస్తున్నాయి కదా, ఇంకా ఏది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? యూసేజ్ నేను చెప్తాను. ఫస్ట్ ఇది మీకు క్లియర్ కదా. కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ పాయింట్, నేమ్ హ్యాస్ టు బి సేమ్ యాజ్ క్లాస్ నేమ్. ఇట్ ఈస్ రూల్ 1. అదే మనం మెథడ్ అయితే ఏ నేమ్ అయినా రాసుకోవచ్చు, వాయిడ్ డిస్ప్లే ఏమైనా యాడ్ ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ అది. బట్ కన్స్ట్రక్టర్ లో ఫస్ట్ రూల్ ఏంటి? ఇట్ హ్యాస్ టు బి సేమ్ యాజ్ క్లాస్ నేమ్. ఓకే, సెకండ్ రూల్ ఏంటి? నో రిటర్న్ టైప్, నాట్ ఈవెన్ వాయిడ్. రిటర్న్ టైప్ అనేదే లేదు ఇక్కడ అసలు. దిస్ ఈజ్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్, దిస్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్, దట్స్ ఆల్. దేర్ ఇస్ నో రిటర్న్ టైప్ కాన్సెప్ట్ హియర్. థర్డ్ రూల్ ఏంటి? ఆటోమేటికల్లీ కాల్డ్ వెన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ క్రియేటెడ్. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా కాల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకపోతే కన్స్ట్రక్టర్ వర్క్ అవ్వదా? అవుదు. ఈ లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? కన్స్ట్రక్టర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ లో క్లాస్ నేమ్ విత్ పారాంథసిస్
is called constructor. Okay, ఈ లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ లేకపోతే అది పనిచేయదు. When object is not created, constructor is not called. Constructor is only called when object is created. సో డిక్లరేషన్ సేమ్ మెథడ్ లాగా చేస్తాం. మెథడ్ లాగా కాదు, మెథడ్ కి రిటర్న్ టైప్ ఉంటుంది, దీనికి రిటర్న్ టైప్ ఉండదు, అది తేడా. ఇక్కడ ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నప్పుడు కన్స్ట్రక్టర్ డెమో సిడి ఇచ్చావు కదా కిందన మెయిన్ మెథడ్ లో. So, This is method- called object creation. ఆబ్జెక్ట్. Object creation. Whenever you create an object, it is called. Whenever you don't create an object, no memory is allocated. So this class is a dummy class without an object. This is just a plan. Okay. So to give this class a memory, you have to create an object. When you create an object, constructor will get called automatically. But in the case of method, you need to explicitly call that. ఓకే. Did you get that? Anything? ఈ 3 పాయింట్లు మీకు అర్థమైనాయా? ఫస్ట్ నేమ్ హ్యాస్ టు బి సేమ్ యాజ్ క్లాస్ నేమ్, రిటర్న్ టైప్ ఉండదు, ఆటోమేటికల్లీ కాల్డ్ వెన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ క్రియేటెడ్. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా కాల్ అవుద్ది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ కన్స్ట్రక్టర్స్లో 2 టైప్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఒకటేంటంటే జీరో పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్, అంటే ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటంటే పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్. పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటే నిన్న మనం మెథడ్స్ లో చెప్పుకున్నాం. వాట్ ఆర్ పారామీటర్స్? ఈ బ్రాకెట్స్ లోపల రాసేదాన్ని పారామీటర్స్ అంటాం. ఓకే, ఇంట్ ఏ, వాట్ ఈస్ దిస్ కాల్డ్? దిస్ ఈజ్ ఏ పారామీటర్. వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఇస్ ప్లస్ ఏ. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఎమ్మటే మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది. ఏమని వస్తుంది? యువర్ క్లాస్ హ్యాస్ ఎ పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ బట్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు యాక్సెస్ ఏ జీరో పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్. సో ఇప్పుడు ఏం మారుతుంది? ఇది ఎలా మారుతుంది? క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ సింటాక్స్ కన్స్ట్రక్టర్ డెమో cd1 is equal to new constructor demo. It has to have some value. Okay, ఇది కన్స్ట్రక్టర్, నథింగ్ బట్. ఇక్కడ జీరో పారామీటరైజ్డ్. బై డిఫాల్ట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ స్పెసిఫై ఎనీ కన్స్ట్రక్టర్, కంపైలర్ విల్ స్పెసిఫై ఏ జీరో పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్. సో ముందు ప్రోగ్రామ్స్ లో మనము ఇది స్పెసిఫై చేయకపోయినా we did not get any compile time error because compiler will generate a default constructor. That default constructor is zero parameterized constructor. But here in this case I have explicitly specified a one parameterized constructor. One parameterized అంటే ఈ బ్రాకెట్ లోపల ఉన్నది పారామీటర్స్. సో ఇప్పుడు పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే మీకు ఆబ్జెక్ట్ లో కూడా పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టరే రాసుకోవాలి. Unless that if you try to write a normal constructor, you will get error because that normal constructor it cannot find. This object cannot find a normal constructor. Okay, parameterized constructor unte parameterized పెట్టుకోవాలి. If there is no constructor, compiler will keep a default constructor. No constructor, compiler provides a default constructor explicitly. Okay, in case you provide a constructor, in case you provide a constructor, you should satisfy that statement in object. Should satisfy that statement while creating object. కన్స్ట్రక్టరా పారామీటర్స్ అది? ఏది?
సెకండ్ స్టేట్మెంట్ లో ఇన్ కేస్ యూ ప్రొవైడ్ ఏ కన్స్ట్రక్టర్ అన్నారు కదా, అక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్ పారామీటర్స్ కేస్ యూ ప్రొవైడ్ ఎ కన్స్ట్రక్టర్ అంటే మనము పారామీటర్స్ తో ప్రొవైడ్ చేసుకోవచ్చు, పారామీటర్స్ లేకుండా కూడా ప్రొవైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్స్ మోర్ టు మీ. ఓకే, అది పారామీటర్స్ నెక్స్ట్ ఇస్తే ఆబ్జెక్ట్ పారామీటరైజ్డ్ అప్పుడు ఇస్తే కూడా పాస్ చేయాలి. పారామీటర్స్ పాస్ చేయాలి. అదే పారామీటర్స్ ఇవ్వకపోతే నేనేం చేయొచ్చు? ఇక్కడ పారామీటర్స్ నేను ఇవ్వలేదు, సో అప్పుడు ఏమవుద్ది? ఇక్కడ కూడా నేను పారామీటర్స్ ఇవ్వాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. ఓకే, ఇది సెకండ్ స్టేట్మెంట్. అర్థమైందా? Yeah. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఇస్ 10 ఇలా. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ ఇది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే 2 టైప్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్స్. వన్ ఈజ్ జీరో పారామీటరైజ్డ్. జీరో పారామీటరైజ్డ్ అంటే నేను ఫస్ట్ రాసుకుంది డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటారు దాన్ని. జీరో పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ అని కూడా దాన్ని అంటారు. పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటే నేను బ్రాకెట్స్ లోపల రాసుకున్న వాల్యూని వి కాల్ దిస్ as parameterized constructor. This is called parameterized constructor. Say if I provide 2 values, what should I do? 2 వాల్యూస్ పాస్ చేయాలి. ఇక్కడ మళ్ళీ నాకు ఎర్రర్ వచ్చింది ఎందుకు? 2 వాల్యూస్ పాస్ చేయాలి. గెటింగ్ ఇట్? అదే నేను 3 వాల్యూస్ పాస్ చేస్తా, ఇక్కడ 3 వాల్యూస్ పాస్ చేయాలి, లైక్ దిస్. ఓకే, గాట్ ఇట్? యా, ఇక్కడ ఎందుకు a ప్లస్ b వచ్చింది? దిస్ ఈస్ వర్కింగ్ యాజ్ కంకాటినేషన్ ఆపరేటర్. వి సా దట్ ఇన్ స్ట్రింగ్స్, రైట్? Concatenation operator. If you don't want this to be concatenator operator, now it will add and concatenate. ఓకే, ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎన్ని పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తే కన్స్ట్రక్టర్ లో కూడా అన్ని పారామీటర్స్ పాస్ చేయాలి. దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కాల్డ్ కన్స్ట్రక్టర్. హౌ డు యూ క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ నౌ? How do you create an object? Class name, object reference variable is equal to new constructor. Getting it? యా. This is the syntax of object. ఇంతకు ముందు ఏం చెప్పుకున్నాం? క్లాస్ నేమ్ విత్ పెరాన్సిస్, క్లాస్ నేమ్ విత్ పెరాన్సిస్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. క్లాస్ నేమ్ విత్ పెరాన్సిస్ ని టెక్నికల్ గా కన్స్ట్రక్టర్ అంటాం. Class name object reference variable is equal to new constructor. Got this statement? Yeah. Okay, yeah. Say for example, this is zero parameterized constructor. Let me remove this. Okay. ఇప్పుడు నేను this is zero parameterized. This is zero parameter. నేను ఇక్కడ 1 టైం క్రియేట్ చేసుకున్న ఆబ్జెక్ట్, సే నేను ఇప్పుడు 5 టైమ్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటే నాకు ఏమవుద్ది? మెమరీ అలొకేషన్. కన్స్ట్రక్టర్ 5 టైమ్స్ కాల్ అవుద్ది. ఓకే, ఎన్నిసార్లు నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటే అన్నిసార్లు కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుంది. గెటింగ్ ఇట్? If I create object 5 times, then constructor is called 5 times. If I create object 10 times, constructor is called 10 times. ఒక క్రియేషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ కి ఒకసారి కాల్ అవుద్ది కన్స్ట్రక్టర్ ఆటోమేటికల్ గా. ఇక్కడ సెకండ్ పాయింట్ ఏం చెప్పుకున్నా? ఇనీషియలైజ్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్. ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి? అవుట్ సైడ్ ఏ మెథడ్, బ్లాక్ ఆర్ కన్స్ట్రక్టర్, ఇన్సైడ్ ఏ క్లాస్. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20. ఓకే, ఇక్కడ నేను వాల్యూ రాసుకున్నాను. నేనేం రాసుకుంటాను? వాల్యూ ప్లస్ ఏ. సో వాట్ విల్ ఐ గెట్ నౌ? అవుట్పుట్. ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ కి 20 వస్తుంది వాల్యూ. ఓకే, ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి? సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రియల్ పిక్చర్ పెట్టుకోండి.
ఇప్పుడు మీరు స్కూల్లో ఉంటారు. దిస్ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ రోల్ నెంబర్. ఓకే. ఇప్పుడు ప్రతి స్టూడెంట్‌కి సేమ్ రోల్ నెంబర్ ఉంటదా? ఆబ్జెక్ట్ బట్టి మారుతది కదా! ఆబ్జెక్ట్ 1 స్టూడెంట్ 1 విల్ హావ్ 1 రోల్ నంబర్. ఆబ్జెక్ట్ 2 స్టూడెంట్ 2 విల్ హావ్ సెకండ్ రోల్ నంబర్. అలా 10 మంది స్టూడెంట్స్ ఉంటే 10 డిఫరెంట్ రోల్ నంబర్స్ ఉంటాయి యూనిక్‌గా. కానీ ఇక్కడ కేస్‌లో ఏమైంది, ఇన్‌స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ డైరెక్ట్‌గా ఇనీషియలైజ్ చేయటం వల్ల యూ విల్ గెట్ ఓన్లీ సేమ్ వాల్యూ ఫర్ ఆల్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే. సో ఇలా కాకూడదు, డిఫరెంట్ వాల్యూ కావాలి నాకు. సో సెకండ్ అప్రోచ్ ఏంటి, కన్స్ట్రక్టర్లో రాసుకోమన్నా. కన్స్ట్రక్టర్లో రాసుకోవాలంటే మీరు ఎలా రాసుకోవచ్చు దీన్ని, ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసి యూ నీడ్ టు ఇనీషియలైజ్ దట్ ఇన్ కన్స్ట్రక్టర్. ఇనీషియలైజ్ అంటే ఎలా చేసుకుంటాను నేను, రోల్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20. ఓకే. ఇలా ఇలా నేను ఇనీషియలైజ్ చేసుకున్నా. ఇప్పుడు నాకేమొస్తుంది అవుట్పుట్, సేమ్ వస్తుంది. సేమ్ వస్తుంది. ఎందుకు సేమ్ వస్తుంది, అక్కడ ఎలా రాశానో ఇక్కడ అలానే రాశాను. కాకపోతే దీంట్లో పెట్టుకున్న కన్స్ట్రక్టర్లో వాల్యూ డైనమికల్గా, ఏదైనా డైనమికల్గా వర్క్ చేయాలంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి సెట్ ఇన్ పారామీటర్స్ అంతే. డైనమికల్గా మీకు ఒకటి పని చేయాలి అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఇన్ పారామీటర్స్. సో ఐ నీడ్ టు రైట్ దిస్ ఇన్ పారామీటర్స్. ఇంట్ ఏ రోల్ నెంబర్ is equal to a. ఇది పారామీటర్. సో ఇప్పుడు ఏం పాస్ చేయాలి కన్స్ట్రక్టర్లో, దిస్ ఇస్ ఎ పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్. 1 2 3 4 5. ఓకే. ఇప్పుడు ఏమవుద్ది, ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్కి ఒక్కొక్క స్టూడెంట్కి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ రోల్ నెంబర్ వస్తుంది. ఓకే. దిస్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్. కన్స్ట్రక్టర్ లేకపోతే ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ని డైరెక్ట్గా గనక మనం ఇనీషియలైజ్ చేసేస్తే ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ విల్ బీ హ్యావింగ్ ద సేమ్ వాల్యూ. సో టు హ్యావ్ ఎ యూనిక్ వాల్యూ ఫర్ ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ we go with the concept of constructor. So to provide this dynamic functionality we need to pass that as parameter. సాగర్ అర్థమైందా? క్లియర్, అర్థమైంది. డైనమిక్ గా అవ్వాలి అంటే పారామీటర్స్ లో పాస్ చేయాలి. అదే నేను డైరెక్ట్ గా ఇంట్ రోల్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 అని రాసేసుకుంటే ఏమవుతుంది, అన్నిటికీ సేమ్ స్టూడెంట్ వాల్యూ. కి అన్నిటికీ సేమ్ వాల్యూ వస్తుంది. అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ కి సేమ్ వాల్యూ, అదే వాల్యూ ఇస్తుంది అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ కి. దీనిలో దీపు ఇప్పుడు మన ఇంక్రిమెంట్ వాల్యూ ఉంటుంది కదా, ప్లస్ ప్లస్ ప్లస్, అది పెడితే చేంజ్ అవుతుందా? అంటే 20 ప్లస్ ప్లస్ అట్లా ఇంక్రిమెంట్ అవుతా వస్తుంది కదా, అది యూజ్ చేసుకోవచ్చు దానిలో. వాడుకోవచ్చు, కానీ అన్నిటికీ సేమే వస్తుంది నువ్వు ఇంక్రిమెంట్ చేసుకున్నా. అంటే 21 వస్తుంది కదా, నెక్స్ట్ 22 అట్లా వస్తుంది కదా. అది ఫర్ లూప్ లో వస్తుంది అట్లా. ఓకే. మన 5 ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఏ ఆబ్జెక్ట్ కి అదే వాల్యూ వస్తుంది. ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు ఇది స్టూడెంట్ 1 ఈడు స్టూడెంట్ 2, ఈడు స్టూడెంట్ 3, ఈడు స్టూడెంట్ 4. ఓకే. ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్గా రోల్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 అని పెట్టుకోవడం వల్ల నాకు ఏమవుద్ది, అందరికీ 10 ఉంటుంది రోల్ నెంబర్. ఇది హీప్ ఏరియా, అందరు స్టూడెంట్స్కి ఏముంటుంది 10 ఉంటుంది డైరెక్ట్గా ఇనీషియలైజ్ చేస్తే. సో అది డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి ఏం చేస్తాను నేను, ప్రతిదీ ఒక ఇండివిజువల్ ఆబ్జెక్ట్, ప్రతి ఓడు ఒక ఇండివిజువల్ స్టూడెంట్స్. ఆ డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి ఐ విల్ యూస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఇన్ కన్స్ట్రక్టర్స్. అప్పుడు ఏమవుద్ది, స్టూడెంట్ 1కి 1 వాల్యూ వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం చూసాం కదా, పారామీటర్స్లో ఏ వాల్యూ పాస్ చేస్తే దట్ రోల్ నెంబర్ యూ విల్ గెట్ రిఫ్లెక్టెడ్ టు ఆబ్జెక్ట్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను పారామీటర్స్లో కూడా అందరు స్టూడెంట్కి 1 పాస్ చేస్తే 1 వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు 60 స్టూడెంట్ ఉంటే 60 మనం చేయాల్సిందేనా ఆబ్జెక్ట్స్? ఏది అంటే ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ ఒక 20-30 మెంబర్స్ ఉన్నారు అనుకో, మనం 30 ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయాల్సిందేనా? అంతే, 30 ఆబ్జెక్ట్స్. ఇప్పుడు
నీకెలా యూ కమ్ అండర్ హ్యూమన్ బీయింగ్. క్రాంతి అనేది యూనిక్ కదా, యు ఆర్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. మీ తమ్ముడు మీకు ఇంకో ఆబ్జెక్ట్, అంతేగాని మీరిద్దరు మీకు సేమ్ అవ్వరు కదా. యు ఆర్ ఎ డిఫరెంట్ పర్సన్, హీఈస్ ఎ డిఫరెంట్ పర్సన్. అలా ఇప్పుడు 60 మెంబర్స్ ఉంటే 60 మెంబర్స్కి ఒక యూనిక్ నేమ్ ఉంటుంది, యూనిక్ రోల్ నెంబర్ ఉంటుంది, యూనిక్ జెండర్ ఉంటుంది, అన్నిటికీ యూనిక్ ఉంటాయి కదా, సేమ్ ఉండవు కదా అందరికి. అదే అంటే అన్ని మనం అన్ని సో క్రియేట్ చేయాల్సిందే సెపరేట్ గా. క్రియేట్ అంటే చేయాల్సిందే అంత అంతే. అంత మాన్యువల్ టాస్క్ చేయాలన్నట్టు ఆయన అంటున్నారు. కరెక్ట్. ఎక్కువ నెంబర్స్ ఉంటే 30 ఆబ్జెక్ట్స్ మనం మాన్యువల్ గా క్రియేట్ చేయాలని. ఓకే, దానికి ఏం చేస్తామంటే మనము నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్స్ వస్తాయి, ఇది లిస్ట్, ఎరేస్, కలెక్షన్స్ అని చెప్పి. దాంట్లో ఏంటంటే డైనమిక్ గా పాస్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ మనకి కలెక్షన్స్ వస్తుంది. కలెక్షన్స్ లో ఏంటంటే డైనమిక్ గా మనం పాస్ చేసేస్తాం వాల్యూస్. సో అదేంటంటే డైనమికల్ గా గ్రో అయిపోద్ది మనం పాస్ చేసే కొద్దీ. సో ఇదేంటంటే ఇలా పాస్ చేస్తాం. అదే పెద్ద అప్లికేషన్స్ అంటే పెద్ద అప్లికేషన్స్ ఏమవుతాయి అంటే జనరల్ గా పెద్ద అప్లికేషన్స్ అన్ని అలాంటప్పుడు దీనికి వెళ్తారు, ఎరే కాన్సెప్ట్ కి. అలా మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఎరే కాన్సెప్టే వెళ్తాం. ఆ ఎరే ఏంటి, ఈ ఎరే ఏంటి, నేను ఫిక్స్డ్ సైజు. ఇప్పుడు ఒకవేళ 60 ఇచ్చేసి 61 స్టూడెంట్ జాయిన్ అయ్యాడంటే పని చేయదు. సో నాకు కావాల్సింది డైనమికల్లీ గ్రోయింగ్ ఎరే. ఆ డైనమికల్లీ గ్రోయింగ్ ఎరేనే కలెక్షన్స్ అంటాం. సో దిస్ ఐ విల్ టీచ్ యూ వెన్ ఐ టీచ్ యూ కలెక్షన్స్ కాన్సెప్ట్. గెటింగ్ ఇట్? ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇనిషియలైజ్ చేయడానికి బేసికల్ గా వాట్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటారు ఇంటర్వ్యూలో. what will constructor will have same name, it is automatically called whenever object is created, and the main usage of constructor is to initialize instance variables. Why should you initialize instance variables? Tell this example. Say if we initialize directly, every object will have the same value. To eradicate that, we'll use this constructor concept. Clear? క్లియర్. ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే, ఇప్పుడు నేను సేమ్ రోల్ నెంబర్ పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ. ఇలా పెట్టుకునే బదులు జనరల్గా ఇండస్ట్రీలో యూసేజ్ ఏంటంటే ఇలా ఇంట్ ఏ అని పెట్టుకోరు అక్కడ. దే విల్ యూస్ ద సేమ్ నేమ్, రోల్ నెంబర్. ఇప్పుడు ఏమవుద్దంటే, ఇప్పుడు జావా ప్రోగ్రామ్ కన్ఫ్యూజ్ అవుద్ది. వెదర్ ఈ లోకల్ వేరియబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లోకల్ వేరియబులా, లేకపోతే ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లోకల్ వేరియబుల్. దిస్ ఈజ్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్, దిస్ ఈజ్ లోకల్ వేరియబుల్. సో ఈ లోకల్ వేరియబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లోకల్ సో టు ఈ కన్ఫ్యూజన్ ని పోగొట్టడానికి వి యూజ్ ఎ కీవర్డ్ కాల్డ్ దిస్ dot. Getting it? If the local variable name and instance variable name are same, to avoid confusion, we use this keyword. This refers to current object. Object అంటే nothing but instance variables. Local variable name, instance variable name same ఉంటే we go to avoid confusion, we use a keyword called this. సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. అదే నేను ఇంట్ ఏ అని కూడా పెట్టుకోవచ్చు, డిఫరెంట్ నేమ్. సో నౌ దేర్ ఇస్ నో యూస్, యూ డోంట్ నీడ్ టు స్పెసిఫై దిస్. ఓకే, కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ ఏమి రాదు, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ. బట్ సే ఇన్ కేస్ సేమ్ ఉంటే, దిస్ ఈజ్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్, దిస్ ఈజ్ లోకల్ వేరియబుల్. ఇఫ్ లోకల్ వేరియబుల్ అండ్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ ఆర్ సేమ్, then you need to explicitly provide this dot instance variable is equal to local variable. Selenium లో ఎక్కడ వాడతామంటే we will write this as some data type. ఏదో ఒక డేటా టైప్ తీసుకుంటాను నేను. ఓకే, క్లాస్ డేటా టైప్ తీసుకుంటాను. సమ్ క్లాస్ డేటా టైప్ తీసుకుని దానికి ఒక వాల్యూ ఇస్తా, వెబ్ డ్రైవర్ అని. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, దిస్ ఈజ్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్. ఓకే, సో దిస్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ నేమ్ పెట్టుకుంటా నేను, వెబ్ డ్రైవర్. దిస్ డాట్ వెబ్ డ్రైవర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వెబ్ డ్రైవర్. దిస్ డాట్ వెబ్ డ్రైవర్ అంటే ఇట్ విల్ రెఫర్ టు ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు లోకల్ వేరియబుల్. ఆ కాన్సెప్ట్ అక్కడ
చెప్పుకుంటాము. దానికన్నా ఇక్కడే మీరు క్లియర్‌గా ఉండాలి. వై వి విల్ యూజ్ దిస్ కీవర్డ్ టు అవాయిడ్ కన్‌ఫ్యూజన్ బిట్వీన్ ఇన్‌స్టాన్స్ వేరియబుల్ అండ్ లోకల్ వేరియబుల్ వి యూజ్ దిస్ కీవర్డ్. దిస్ రిఫర్స్ టు కరెంట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్. అర్థమైందా? సాగర్, క్లియర్. యా. ఇన్‌స్టాన్స్ వేరియబుల్స్, లోకల్ వేరియబుల్స్ రెండిటికి సేమ్ నేమ్ ఉంటే టు అవాయిడ్ కన్‌ఫ్యూజన్ వి యూజ్ దిస్ కీవర్డ్. కన్‌ఫ్యూజన్ మనకు కాదు, జావాకి వస్తుంది, జావా ప్రోగ్రామ్‌కి. సో టు అవాయిడ్ దట్ we will use this keyword. ఇప్పుడు this dot roll number అని రాసుకుంటే java is clear that it is an instance variable. Getting it? క్రాంతి అర్థమైందా? అర్థమైంది. సేమ్ ఇస్తే మళ్ళీ అక్కడ జావాకి అదేంటి క్లారిటీ ఉండదు. కన్ఫ్యూజ్ అవుద్ది కదా. సేమ్ నేమ్, ఇప్పుడు అదే. సేమ్ నేమ్ తో ఇద్దరు ఉన్నారు అనుకో, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ మనం ఏంటంటే చూడగలం కనుక విల్ నాట్ హ్యావ్ కన్ఫ్యూజన్. బట్ దిస్ ఇస్ ఎ ప్రోగ్రామ్ రైట్, దిస్ విల్ హ్యావ్ సమ్ కన్ఫ్యూజన్. ఇదేంటి, నేను ఏది కాల్ చేయాలి, ఇప్పుడు లోకల్ వేరియబుల్ ని కాల్ చేయాలా లేకపోతే నేను ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ ని కాల్ చేయాలా అని కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. సో అప్పుడు దిస్ డాట్ అని పెట్టగానే అదేంటంటే దిస్ డాట్ రాసేది ప్రతిదీ ఇన్స్టాన్స్. ఇన్స్టాన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు లోకల్. ఓకే, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇవన్నీ సింటాక్స్లే. కోర్ జావా మొత్తం సింటాక్స్లతోనే ఉంటుంది. ఈ సింటాక్స్లు గుర్తుపెట్టుకుంటే కోర్ జావా ప్రోగ్రామ్స్ అవుతాయి. ఈ ఏంటంటే జనరల్ గా గుర్తుండే ఒక 10 టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే నెక్స్ట్ టైం గుర్తుండిపోద్ది. ఓకే, నేను చెప్పే ప్రతి కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు సెలీనియంలో వాడేయే. కోర్ జావా మొత్తం సెలీనియంలో వాడతాము. వి విల్ బి యూజింగ్ కంప్లీట్లీ. నర్మదా క్లియర్? Yes, clear. గణేష్ బ్రో క్లియరా? అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు వాట్ వేరియబుల్స్ డిడ్ వి డిస్కస్ టిల్ డేట్? Sagar, can you name me the variables that we discussed till date? Instance variables. లోకల్, Next. స్టాటిక్. Local variables. స్టాటిక్. Static variables. ఇంకో టూ కైండ్స్ కూడా మనం చేసుకున్నాం. వాట్ ఆర్ ద పారామీటర్స్ కదా, చూసాం కదా. కన్స్ట్రక్టర్లో చూసాము, దాన్ని మెథడ్లో కూడా చూసాము. నెక్స్ట్ ఏంటి? రిఫరెన్స్ వేరియబుల్. రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ దేంట్లో చూసాం మనం? ఆబ్జెక్ట్. సింటాక్స్ ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ సింటాక్స్? క్లాస్ నేమ్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు న్యూ కన్స్ట్రక్టర్ కదా. చాలాసార్లు రాసాము ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్. మెథడ్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ మెథడ్. కన్స్ట్రక్టర్ డెమో సిడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ కన్స్ట్రక్టర్. దిస్ ఇస్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్. అది రిఫరెన్స్ వేరియబుల్. పారామీటర్ అంటే ఏంటి? ఆ బ్రాకెట్స్ లోపల రాసేది పారామీటర్. ఏదన్నా డైనమిక్ బిహేవియర్ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే వి గో విత్ పారామీటర్స్. నెక్స్ట్ స్టాటిక్, లోకల్, ఇన్స్టాన్స్ చూసాము. నెక్స్ట్ మెథడ్స్. మెథడ్స్ మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు దాకా? Instance, we have only two kinds of methods: instance methods, static methods. ఓకే, క్లియర్ లేకపోతే ఒకసారి లాస్ట్ క్లాస్ వీడియో చూడండి, మీకు అర్థమైపోద్ది. ఇన్స్టాన్స్ ఒకసారి చూసి ప్రాక్టీస్ చేయండి, యూ విల్ గెట్ దట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూలో కొన్నిసార్లు సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ ద స్టేట్మెంట్ అంటారు. ఓకే, సో అప్పుడు ఏం చెప్తారు? దిస్ ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ ప్రింటింగ్ పర్పస్ అంటారు. అప్పుడు వి నో దట్ టెల్ మీ ద ఇంటర్నల్ థింగ్ వాట్ హ్యాపన్స్. సో అప్పుడు ఏం చెప్పాలంటే వాట్ ఈస్ ద సిస్టమ్? సిస్టమ్ ఈజ్ ఏ క్లాస్. క్లాస్ సిస్టమ్ అనేది ఒకటి ఉంది. ఓకే, ఈ సిస్టంలో ఫస్ట్ దీనికన్నా ముందు println మెథడ్ దేంట్లో ఉందంటే ప్రింట్ స్ట్రీమ్ క్లాస్లో ఉంది. క్లాస్ ప్రింట్ స్ట్రీమ్ అని ఒక క్లాస్ ఉంది. ఆ ప్రింట్ స్ట్రీమ్ క్లాస్లో println అని ఒక మెథడ్ ఉంది.
దీంట్లో సమ్ లాజిక్ రాశారు అది ప్రింట్ చేయడానికి. ఓకే, సిస్టమ్ అనే క్లాస్ ఉంది. ఈ సిస్టమ్ అనే క్లాస్లో ఏం చేశారు, ఇఫ్ దే వాంటెడ్ టు గెట్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద ప్రింట్ స్ట్రీమ్ క్లాస్, వాట్ యూ నీడ్ టు గివ్, ఏ క్లాస్ ప్రాపర్టీస్ అన్నా నీకు రావాలి అంటే క్లాస్ నేమ్ డాట్ అవుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ ప్రింట్ స్ట్రీమ్. దీంట్లో ఇంటర్నల్గా ఏమవుద్ది, క్లాస్ సిస్టమ్ ఎక్స్టెన్స్, ఇది నేను ఇప్పుడు చెప్తాను ఎక్స్టెన్స్ ఎందుకు వాడతామో, ప్రింట్ స్ట్రీమ్. ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు గెట్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ అదర్ క్లాస్ యూ విల్ యూస్ ఎక్స్టెన్స్. సో దీన్ని ఏం చేసుకున్నాడంటే ప్రింట్ స్ట్రీమ్ని స్టాటిక్ పెట్టేసుకున్నాడు. ఇదేంటి సిస్టమ్ లోపల ఇంటర్నల్గా. ఇప్పుడు ఏమవుద్దంటే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్. సిస్టమ్ అనేది ఏంటి, దిస్ ఈజ్ ఏ క్లాస్. ఓకే, అవుట్ అనేది ఏంటి, ఈ అవుట్ అనేది వేరియబుల్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ స్టాటిక్ వేరియబుల్. సో యూ కెన్ కాల్ దిస్ బై యూజింగ్ క్లాస్ నేమ్ కదా. ఇన్ టెక్స్ట్ మనం ఎలా రాసుకుంటామో ఇది ఎలా రాసుకున్నాడు. జస్ట్ గివ్ మీ 2 minutes. Hello. Hello. Yeah. So what am I telling? System dot out dot println. సో మనం స్టాటిక్ వేరియబుల్ మనం ఎలా కాల్ చేసుకుంటాం, యూజింగ్ క్లాస్ నేమ్. సిస్టమ్ ఈజ్ ఏ క్లాస్, అవుట్ ఈజ్ ఏ వేరియబుల్. ఓకే, సో ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్, ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ని ఎలా కాల్ చేసుకుంటాం, బై యూజింగ్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్. సో ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఏంటి, దిస్ ఈజ్ ఎ స్టాటిక్ థింగ్. ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి దిస్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. దిస్ కెన్ బి అచీవ్డ్ బై దిస్ దే అచీవ్డ్ బై మేకింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ యాజ్ స్టాటిక్. ఇదేంటంటే కొద్దిగా టఫ్గా ఉంటుంది కాన్సెప్ట్. యూ డోంట్ నీడ్ టు లెర్న్ దట్ వీ విల్ నాట్ యూజ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇన్ సెలీనియం ఆర్ ఎనీవేర్, బట్ యూ నీడ్ టు నో దట్ ఆబ్జెక్ట్ అని స్టాటిక్ చేసుకున్నాడు. సో ఇదేం చేశాడు, క్లాస్ నేమ్ డాట్ వేరియబుల్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ డాట్ మెథడ్. సో ఈ పార్ట్కి ఏంటంటే దిస్ పార్ట్ ఈస్ స్టాటిక్, this part is instance. Out act as static variable, out also acts as reference variable. హై లెవెల్లో మీకు అర్థమైందా, దీంట్లో సగం చెప్పినా చాలా. అలాగే సిస్టమ్ ఈజ్ ఏ క్లాస్, అవుట్ ఈజ్ ఏ స్టాటిక్ వేరియబుల్. రిపీట్ అవుట్ చేస్తారా మీకు? యా, ఇప్పుడు జనరల్గా ఇప్పుడు క్లాస్ ప్రింట్ స్ట్రీమ్ క్లాస్లో నాకు ఇన్స్టాన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. నీకు ఇన్స్టాన్స్ ఎలా కాల్ చేసుకుంటాము, ఇన్స్టాన్స్ వీ విల్ కాల్ బై యూజింగ్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్. ఓకే, ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ని కాల్ చేసుకోవాలంటే వీ నీడ్ టు యూజ్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్. క్లాస్ సిస్టమ్, ఈ క్లాస్ సిస్టంలో ఏమైందంటే దీని యొక్క మీకు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాడు ఫస్ట్. ప్రింట్ స్ట్రీమ్ అవుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ ప్రింట్ స్ట్రీమ్ అని. ఓకే, సో దీన్ని ఏం చేసుకున్నాడు అంటే స్టాటిక్ చేసుకున్నాడు. సో స్టాటిక్ చేసుకోవడం వల్ల దిస్ వేరియబుల్, ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఈ క్లాస్ వరకు వచ్చేసి ఇట్ బికేమ్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ బికాస్ ఆఫ్ స్పెసిఫైయింగ్ స్టాటిక్ మాడిఫైయర్. అప్పుడు ఏమైంది,
సిస్టమ్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ నేను ఎలా కాల్ చేసుకోవచ్చు? బై యూజింగ్ క్లాస్ నేమ్. సిస్టమ్ అనేది క్లాస్, అవుట్ అనేది వేరియబుల్. ఐ కాల్డ్ ఇట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటి, నేను దీన్ని కాల్ చేసుకోవాలి, ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ని. ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ ఐ కెన్ కాల్ యూజింగ్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్. సో దిస్ out is also a object reference. This act as static variable, this out acts as object reference. ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి చూస్తే అవుట్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ డాట్ println. అదే ఇట్ సైడ్ చూస్తే దిస్ ఈజ్ అ స్టాటిక్ పార్ట్, దిస్ ఈజ్ అన్ ఇన్స్టాన్స్ పార్ట్. క్రాంతి, నీకు అర్థం కాలేదు కదా? కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంది. నేను మళ్ళీ క్లాస్ వింటాను సార్. మళ్ళీ క్లాస్ వింటాం కాదు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏంటంటే, ఒక నిమిషం, ఫస్ట్ ఏంటంటే నువ్వు నిన్నటి ఉన్నాయి కదా వీడియోస్, ఏది మెథడ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు స్టాటిక్ మెథడ్ ఏంటి, ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ ఏంటి, స్టాటిక్ వేరియబుల్ని ఎలా కాల్ చేయాలి, ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ని ఎలా కాల్ చేయాలి అనేది నువ్వు క్లారిటీ తెచ్చేసుకో దాని మీద. ఆ తర్వాత ఇది నీకు అప్పుడు నీకు తెలుస్తుంది క్లియర్గా. ఓకే సార్. యా సాగర్, మీదేనా డౌట్? ఇప్పుడు నేను అవుట్ అనే వేరియబుల్ పెట్టుకున్నా అనుకో, ఏదన్నా క్లాస్ లో కానీ మెథడ్ లో కానీ, అప్పుడు ఎర్రర్ వస్తుందా? ఇది ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్డ్ కదా వేరియబుల్. ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ప్రీ డిఫైన్డ్ ఏమన్నా మీరు పెట్టుకుంటే ఖచ్చితంగా మీకు వస్తుంది ఎర్రర్. కాకపోతే ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు అది సిస్టమ్ క్లాస్ లో ఉంది, మీరు ఇప్పుడు వేరే క్లాస్ లో పెట్టుకోవచ్చు కదా. సాగర్ అని ఒక క్లాస్ పెట్టుకుని దాంట్లో మీరు పెట్టుకోవచ్చు, మీకు అప్పుడు రాదు. కానీ మీరు ఈ సిస్టమ్ క్లాస్ ని మీ సాగర్ క్లాస్ లో వాడుకుంటే అప్పుడు వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నా అదే క్లాస్ లో నేను ఏదో ప్రింట్ చేయడానికి ఈ స్టేట్మెంట్ వాడితే అప్పుడు ఎర్రర్ వస్తుంది. రాదు. దేనికంటే ఇది ఇప్పుడు మీకు ఏం తీసుకుంటుంది, సిస్టమ్ క్లాస్ లో ఉన్న మీకు అవుట్ తీసుకుంటది, సాగర్ క్లాస్ లో ఉన్న అవుట్ తీసుకోదు కదా. ఇక్కడ మీరు సాగర్ అని ఒక క్లాస్ పెట్టుకుని దాని పక్కన అక్కడ సాగర్ అని పెట్టుకుంటే ఇప్పుడు మీకు ఏం చేస్తుంది, సాగర్ క్లాస్ లో ఉన్న వేరియబుల్ తీసుకుంటది, సిస్టమ్ క్లాస్ లో ఉన్న వేరియబుల్ తీసుకోదు. ఓకే, బెటర్ ఏంటంటే నాట్ టు డిఫైన్ దీస్ ఆల్ ప్రీ డిఫైన్ థింగ్స్. మీకు ఇప్పుడు రాకపోయినా ఫ్యూచర్ లో వస్తాయి ఎర్రర్స్. ఓకే, క్లియరా? సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println అసలు హై లెవెల్లో అయినా చెప్పొచ్చా? సిస్టమ్ ఈజ్ ఏ క్లాస్, అవుట్ ఈజ్ ఏ వేరియబుల్. సిస్టమ్ ఈజ్ ఏ క్లాస్, అవుట్ ఈజ్ ఏ వేరియబుల్, println ఈజ్ ఏ మెథడ్ అని చెప్పండి. అవుట్ ఏ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ స్టాటిక్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్, స్టాటిక్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్. క్లియర్ విత్ దిస్ కాన్సెప్ట్? కన్స్ట్రక్టర్ దిస్ అండ్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println ఒకసారి చూడండి, అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ చూద్దాం. క్లియర్ విత్ దిస్ 3? Can I go with the next concept? ఓకే. Yeah. నెక్స్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటి? ఎక్వైరింగ్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, మనము when we discussed previously, what did we discuss? We discussed about the father car getting it to the child. Father car మనం వాడుకోవచ్చు. ఓకే, సో దిస్ is called reusability. Inheritance is nothing but acquiring properties. Acquiring properties from one class to another. Okay, this is done to achieve reusability. ఇప్పుడు నేను క్లాస్లో 100 మెథడ్స్ రాసుకున్నాను, నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను ఆ 100 మెథడ్స్ మళ్ళీ దానికి కూడా లాజిక్ రాయడం వల్ల యూజ్ లేదు. ఆ ముందున్న క్లాస్లో ఉన్న 100 మెథడ్స్ నేను వాడుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ రీయూజబిలిటీ. మా ఫాదర్ దగ్గర కార్ ఉంది, దాన్ని వాడట్లేదు, సో నేను ఇప్పుడు కొత్త కార్ కొనటం వల్ల యూజ్ లేదు. ఐ కెన్ యూజ్ ద సేమ్ కార్. ఓకే, this concept in Java is called reusability. Acquiring properties from one class to another class is called reusability. Java supports three kinds of inheritance. Three types of inheritance. Three types of inheritance. What are the three types? First one was single inheritance.
Next one was multi-level inheritance. Next one was hierarchical inheritance. Okay. So now, what is this single inheritance? Single inheritance ante enti? Let's see that. Class A, class B. Okay. ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? B inherits A. Okay. ఈ ఎగ్జాంపుల్లో A is parent, B is child. Okay. Parent అంటే ఏంటి? If a class is providing members to other class is called parent. Child అంటే ఏంటి? If a class is receiving members. Parent అంటే ఏంటి? Providing members to other class. Providing members. What are members? Methods and variables are called as members together. Providing members to other class, to other classes is called as parent class. Child class ante enti? Receiving members from other class. This is called a child. Okay. One parent one child ఉంటే దాన్ని ఏమంటామంటే సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్. Inheritance can be achieved by using a keyword called extends. This is achieved by using a keyword called extends. Extends అనే keyword తో we will achieve this inheritance concept. Okay. So in this case, సో ఇక్కడ ఏమైందంటే B extends A ఇలా రాసుకుంటాం. If we wanted to get the properties of parent class, child class should extend it. Class B extends class A. In the same way, ఇది సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్. మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటి? మల్టిపుల్ లెవెల్స్ ఉంటాయి. క్లాస్ ఏ, క్లాస్ బి, క్లాస్ సి, క్లాస్ డి, ఇలా మల్టిపుల్ లెవెల్స్ ఉన్నాయి. క్లాస్ ఏ, క్లాస్ బి, క్లాస్ సి, క్లాస్ డి. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ ఏ ఏంటి? ఏ ఇస్ పేరెంట్. ఏ ఇస్ here. A is equal to parent. D is equal to child. Then what about C and D? C and D are acting as both parent and child. These are called as intermediate class. C and D is called as intermediate class. A class which acts as both parent and child is called as intermediate class. If a program has at least one intermediate class, then it is called as multi-level inheritance. If a program has at least one
ఇంటర్మీడియట్ క్లాస్. ఇంటర్మీడియట్ అంటే ఏంటి? విచ్ యాక్ట్స్ యాజ్ బోత్ పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్. ఇఫ్ ఏ క్లాస్ హ్యాస్ అట్లీస్ట్ వన్ ఇంటర్మీడియట్ క్లాస్, then that concept of inheritance is called multi-level inheritance. Next type of inheritance. What is the next type of inheritance? We have hierarchical inheritance. Hierarchical inheritance ఎలా ఉంటది? One parent, multiple childs. This is called hierarchical inheritance. Class A, Class B, Class C. Class B extends Class A. Class C extends Class A. In the case of multi-level inheritance ఎలా రాసుకుంటాం దీన్ని multi-level inheritance లో రాసుకోవాలంటే క్లాస్ సి బి కింద పెడతా. క్లాస్ D extends Class C. Class C extends Class B. Class B extends Class A. Class A extends ఆబ్జెక్ట్. ఇది మనకు కనబడదు. ఆబ్జెక్ట్ అనే ఒక క్లాస్ ఉంది మనకి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సూపర్ క్లాస్. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ అనేది డిఫాల్ట్ గా ప్రాపర్టీస్ వచ్చేస్తాయి దాంట్లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్. దిస్ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ విల్ బి ప్రెసెంట్ ఇన్ java.lang ప్యాకేజ్. java.lang ప్యాకేజ్ ఇస్ కాల్డ్ ద డిఫాల్ట్ ప్యాకేజ్. కంపైలర్ ఎక్స్ప్లిసిట్ గా ఏది లేకపోతే it will write as extends object. We cannot see that, compiler will write that. Because of writing that, object class లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ మనం ఎలా అయితే స్ట్రింగ్ క్లాస్ లో మల్టిపుల్ ప్రాపర్టీస్ చూసామో అలానే ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ లో మల్టిపుల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. ఆ ప్రాపర్టీస్ అన్ని డిఫాల్ట్ గా ప్రతి క్లాస్ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, వెదర్ యూ ఎక్స్టెండ్ ఇట్ ఆర్ నాట్, బికాస్ కంపైలర్ ఇంప్లిసిట్లీ రైట్స్ దిస్ స్టెప్. ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ ద సూపర్ క్లాస్. దో యూ రైట్ ఆర్ నాట్, compiler will write that automatically so that you can get all the methods present in object class. Okay, forget about this. ఇది hierarchy. క్లాస్ D extend C. సో ఇప్పుడు నేను క్లాస్ Dకి నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటే ఐ విల్ గెట్ ఆల్ ద 4 ప్రాపర్టీస్. క్లాస్ A B C D క్లాస్ మొత్తం 4 ప్రాపర్టీలు వచ్చేస్తాయి. అది నథింగ్ బట్ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను క్లాస్ ఏకి నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటే నాకు ప్రాపర్టీస్ రావు. యూ కెన్ టేక్ యువర్ ఫాదర్ ప్రాపర్టీస్, యువర్ ఫాదర్ కెనాట్ టేక్ యువర్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ కెన్ టేక్ హిస్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ప్రాపర్టీస్, బట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ కెనాట్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ టేక్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ ప్రాపర్టీ. అర్థమవుతుందా? ఈ ఇంటర్మిట్ క్లాస్ ఇది పేరెంట్ చైల్డ్ బిహేవ్ చేస్తుంది కదా, సి అండ్ డి. పేరెంట్ చైల్డ్ అని చెప్పాను, ఇదేంటి గ్రాండ్ పేరెంట్. ఓకే, జనరల్ గా అలా అర్థం. గ్రాండ్ పేరెంట్, ఇది గ్రాండ్ పేరెంట్. గ్రాండ్ పేరెంట్ యాన్సిస్టర్ అంటారేమో కదా, అది పేరెంట్. నెక్స్ట్ చైల్డ్. వాయిస్ వర్సా లేనట్టు అనుకోవాలి. అదే ఓన్లీ ఇన్కమింగ్, రిటర్న్ లేదు. ఇప్పుడు సేమ్ లాజిక్. ఇప్పుడు మీ ఫాదర్ ప్రాపర్టీ మీరు తీసుకోవచ్చు, మీ ప్రాపర్టీ మీ ఫాదర్ తీసుకోలేరు, మీరు సంపాదించింది. అది సేమ్ ఇక్కడ కూడా అదే. క్లియర్ విత్ దీస్ ఆల్ 3? థియరిటికల్ గా మీకు అర్థమైందా? టు అచీవ్ దిస్ వి యూజ్ ఎ కీవర్డ్ కాల్డ్ ఎక్స్టెండ్స్. ఓకే, ఇంకో టైప్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఉంది విచ్ జావా విల్ నాట్ సపోర్ట్. రాసుకున్నారా? కెన్ ఐ
Can I clear this? Yeah. Okay. So there is a type of inheritance which Java does not support. That is called multiple inheritance. Okay. Multiple inheritance అంటే ఎలా ఉంటది? One child will be having n number of parents. అది లాజికల్ గా ఫీజిబుల్ అవుద్దా? No. This is a child. Okay. Parent 1, parent 2, parent 3. Okay. Class D, class A, class B, class C. So this type of inheritance is not supported in Java. So general గా మనం థింక్ చేసుకున్న సింగిల్ చైల్డ్ కెనాట్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ పేరెంట్స్. ఓకే. సో ఈ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్ లో థింక్ చేసినా ఎందుకు ఇది సపోర్ట్ చేయట్లేదు అంటే జావా, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్ ఎక్స్ అని ఒక వేరియబుల్ ఉంది నాకు క్లాస్ ఏలో, క్లాస్ బిలో ఇంట్ ఎక్స్ అని ఒక వేరియబుల్ ఉంది, క్లాస్ సిలో ఇంట్ ఎక్స్ అనే సేమ్ వేరియబుల్ ఉంది. ఇఫ్ క్లాస్ డి వాంటెడ్ టు కాల్ ఇంట్ ఎక్స్, సో అది ఏ దాంట్లో ఎక్స్ వస్తుందా దాని ప్రాపర్టీ వస్తుందా, బి దాంట్లో ఉన్న ప్రాపర్టీ వస్తుందా, సి దాంట్లో ఉన్న ప్రాపర్టీ వస్తుందా? సో నౌ క్లాస్ సి ఈజ్ ఇన్ కన్ఫ్యూజ్డ్ స్టేట్, రైట్? కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్లో ఉంటుంది. సేమ్ నేమ్స్ ఉన్నప్పుడు 3 క్లాసుల్లో ఉన్న వేరియబుల్స్కి ఇప్పుడు ఏంటి కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోద్ది. ఇప్పుడు నేను దేన్ని కాల్ చేసుకోవాలని సేమ్ సాగర్ మీరు ఇందాక మీరు చెప్పారు కదా మీకు అవుట్ వేరియబుల్, సేమ్ అలానే అవుట్ ఏలో ఉంది, అవుట్ బిలో ఉంది, అవుట్ సిలో ఉంది. నేను ఇప్పుడు డి క్లాస్లో నేను దాన్ని కాల్ చేసుకుంటుంటే కంపైలర్ ఏమవుద్ది కన్ఫ్యూజన్లోకి వెళ్తుంది. నేను దీంట్లో ఉన్న అవుట్ కాల్ చేసుకోవాలా, దీంట్లో ఉన్న అవుట్ కాల్ చేసుకోవాలా, దీంట్లో ఉన్న అవుట్ కాల్ చేసుకోవాలా? సో ఆ కన్ఫ్యూజన్ అవాయిడ్ చేయడానికి జావాలో దేర్ ఇస్ నో కాన్సెప్ట్. సో జావా సింప్లీ సేస్ జావా will not support multiple inheritance. Getting it? So when someone asks you why Java does not support multiple inheritance, this is the reason. Say for example, if all the parent classes have the same variable or the same method name, then the child class will get confused. Which parent class variable am I accessing? So to avoid that confusion, Java has no concept. So simply Java does not support multiple inheritance. Clear, guys? Yeah. Okay. So now let's see that practically. Inheritance concept. Inheritance. ఇప్పుడు నేను ఏమని చెప్పుకున్నాను, ఫస్ట్ ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ మల్టిపుల్ క్లాసెస్. ఫస్ట్ ఏ క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, లెట్ మీ క్రియేట్ వన్ మోర్ క్లాస్, దిస్ క్లాస్ parent. Okay. In this class, let me write a variable int x is equal to 20. And let me create a method void show. Out. In a single Java program, you can have any number of classes. ఇప్పుడు దాకా ఒక క్లాస్ చేసుకున్నాం, but you can have any number of classes. Okay. So this is in parent class. Now let me create one more class, child class. Class child. Okay. Let me give one more variable, int x is equal to 50. Okay.
let me create a method display. Okay, I am in child class. ఓకే, ఇప్పుడు పేరెంట్ క్లాస్లో ఉన్న ప్రాపర్టీ చైల్డ్ క్లాస్లో రావాలంటే వాట్ షుడ్ ఐ డూ? I need to use a keyword called extends parent. Okay, now I will get all the behavior of parent. ఇవన్నీ నేను కాల్ చేసుకోవచ్చు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే పేరెంట్ క్లాస్కి ఒక ఆబ్జెక్ట్, చైల్డ్ క్లాస్కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి చూపిస్తాను. సో పేరెంట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, పేరెంట్ p is equal to new parent. సో నాకు ఇప్పుడు నాకు ఏమొస్తాయి? పేరెంట్ క్లాస్లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్. వాట్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ పేరెంట్ క్లాస్ హ్యాస్? ఇంటెక్స్ అనే వేరియబుల్, వాయిడ్ షో అనే మెథడ్. సో p డాట్ ఇంటెలిజెన్స్లో వచ్చేస్తుంది ఎక్స్, p డాట్ ఎక్స్. ఇంకోటి ఏంటి? p డాట్ షో. ఈ రెండు డిఫాల్ట్గా వచ్చేస్తాయి పేరెంట్ క్లాస్ ప్రాపర్టీస్ కనుక. ఓకే, పేరెంట్ క్లాస్ ప్రాపర్టీస్ కనుక యూ విల్ గెట్ దిస్ బోత్. ఇప్పుడు చైల్డ్ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్ ఏంటి? డిస్ప్లే. సో ఈ డిస్ప్లే మెథడ్ వస్తుందా ఇప్పుడు పేరెంట్కి? చైల్డ్ క్లాస్ ప్రాపర్టీ ఇది డిస్ప్లే అనేది. ఇఫ్ ఐ రైట్ లైక్ దిస్, దెన్ కంపైలర్ విల్ గివ్ ఎన్ ఎర్రర్. ద మెథడ్ డిస్ప్లే ఈజ్ అన్డిఫైన్డ్ ఫర్ ద టైప్ పేరెంట్. దీంట్లో డిస్ప్లే మెథడ్ ఏమీ లేదు అని చెప్పి క్లియర్గా చెప్తుంది. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఆబ్వియస్గా డిలీట్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తే నాకు ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్? ట్వంటీ ఐఎమ్ ఇన్ పేరెంట్ క్లాస్. ఇప్పుడు నాకు పేరెంట్ క్లాస్లో ఉన్న ప్రాపర్టీలు కావాలి, చైల్డ్ క్లాస్లో ఉన్న ప్రాపర్టీలు కావాలి. రెండు కావాలంటే నేను ఏం చేయాలి అప్పుడు? దెన్ ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ చైల్డ్ క్లాస్. నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, చైల్డ్ కెన్ యాక్సెస్ పేరెంట్. చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటే, సో దిస్ యూ విల్ గెట్ ఓన్లీ వెన్ యూ ప్రాక్టీస్. ఇప్పుడు తమిళ్ మూవీ చూసినట్టే ఉంటుంది, ఐ నో దట్, బట్ స్టిల్. ఓకే, సి డాట్ డిస్ప్లే. ఈ డిస్ప్లే అనే మెథడ్ ఎక్కడ ఉంది? చైల్డ్ క్లాస్లో ఉంది. సో యూ కెన్ ఆబ్వియస్లీ యాక్సెస్. ఇప్పుడు నేను పేరెంట్ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. కెన్ ఐ డూ దట్? ఎస్. సి డాట్ షో. C dot show. Okay, by creating the object of child, you can access both parent properties and your properties. If you earn your properties, you will have your properties as well as your father properties. Your father will not have your properties. Simple. When you create child class object, you will have your properties and you will have father properties. Getting it? చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటే పేరెంట్ క్లాస్లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ కూడా వచ్చేస్తాయి. సింపుల్. ఓకే, ఇదేంటి? సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఇప్పుడు మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇంకో క్లాస్ రాసుకోండి. ఇంకో చైల్డ్ క్లాస్ రాసుకోండి, చైల్డ్ 1. ఓకే, ఇక్కడ y అనే ఏదో ఒకటి, డిస్ప్లే 2. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటి? ఇప్పుడు దీన్ని ఇదేం ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది? చైల్డ్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఈ చైల్డ్ 1 అనేవాడు మీకు ఏం చేయగలడు? ఇప్పుడు చైల్డ్ 1 అనేవాడు c is equal to new child. It can access parent properties. It can access parent properties. It can access child properties. It can access child 1 properties. Okay, మనవాడు నాన్న ప్రాపర్టీలు చేసుకోగలడు, తాత ప్రాపర్టీలు యాక్సెస్ చేసుకోగలడు. అర్థమైందా?
Getting it on a higher level. Yeah. ఓకే. ఎన్టీఆర్ చేసిన చట్టం ప్రకారం మనోహరాలు కూడా చేసుకోవచ్చు. సి డాట్ డిస్ప్లే. ఈ డిస్ప్లే అనేది మనకి ఎక్కడ ఉంది? చైల్డ్. సి డాట్ షో. ఓకే. ఇప్పుడు చైల్డ్ 1 సంపాదించిన డిస్ప్లే 2. సి డాట్ డిస్ప్లే 2. ఇవన్నీ ఏంటంటే మెథడ్స్ కాన్సెప్ట్లో లింక్ అయి ఉన్నాయి. ఇంకా మనం డెప్త్కి వెళ్తుంటే మెథడ్స్ కాన్సెప్ట్స్లో ఇంకా లింక్ అయి ఉంటాయి. సో మెథడ్స్ ప్రాక్టీస్ అయిపోతే ఇట్ విల్ బి టఫ్ ఫర్ యూ. ఓకే. ఇప్పుడు ఏమైంది? ఆ కాలింగ్స్ అవన్నీ దానికే ఉంటాయి. ఐఎమ్ ఇన్ పేరెంట్ క్లాస్, ఐఎమ్ ఇన్ చైల్డ్ క్లాస్, ఐఎమ్ ఇన్ చైల్డ్ క్లాస్. ఓకే. ఇది సేమ్ రాసాం కాబట్టి ఐఎమ్ ఇన్ చైల్డ్ క్లాస్ అనొచ్చు. ఓకే. గెట్టింగ్ ఇట్ ఆన్ ఏ హైయర్ లెవెల్. వేరియబుల్స్ యాక్సెస్ చేయాలంటే అంటే పేరెంట్ క్లాస్ లో చైల్డ్ క్లాస్ లో రెండిట్లో ఎక్స్ వేరియబుల్ ఉంది కదా, ఎగ్జాక్ట్లీ. రెండిట్లో ఎక్స్ అనే ఉంది కదా, కన్ఫ్యూజన్ రాదా? వస్తుంది, ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ఎందుకు రాదు? ఆ కన్ఫ్యూజన్ని తీయడానికే దిస్ అనే కీవర్డ్ ఉంటుంది. ఓకే ఓకే. సో ఇప్పుడు బై డిఫాల్ట్ నేను సి డాట్ ఎక్స్ అని రాసుకున్నా. సి డాట్ ఎక్స్ అని రాసుకుంటే నాకు ఏమొస్తుంది? ఐ విల్ బి గెట్టింగ్ ద ఇమీడియట్ పేరెంట్ ప్రాపర్టీస్. ఇమీడియట్ పేరెంట్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఏంటి? సి డాట్ ఎక్స్. నాకు ఇప్పుడు ఏం ప్రింట్ అవుద్ది? సి డాట్ ఎక్స్. నాకు ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? సి డాట్ ఎక్స్ రాసుకుంటే 50 వస్తుందా, 20 వస్తుందా? ఫస్ట్ ఫాదర్ దగ్గర ఉన్నాయి తీసుకున్నాక తర్వాత గ్రాండ్ ఫాదర్ దగ్గర ఉన్నాయి తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోకూడదు. ఓకే. ఇది. సో ఇది నేను యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఐ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ సూపర్ కీవర్డ్. ఓకే. ఐ విల్ టీచ్ యూ దట్ లేటర్. సూపర్ దిస్ కన్స్ట్రక్టర్లో ఎలా ఉంటుంది దిస్ కాన్సెప్ట్, ఐ విల్ టీచ్ యూ దేర్. సో ఇప్పుడు వాట్ ఐ వాంట్ యూ టు రిమెంబర్ ఇస్ ఇమీడియట్ పేరెంట్లో ఉన్న ప్రాపర్టీసే యాక్సెస్ చేస్తుంది ఫర్ నౌ. ఓకే. ఇమీడియట్ పేరెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఇట్ విల్ యాక్సెస్. This I will teach you when I teach you super keyword, when I teach you super with constructor. ఇంకోటి దీంట్లోనే సూపర్ with this in constructor. This in constructor will write separately. So that I will teach you there. ఇప్పుడు బేసికల్గా మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్. సో ఈ సి అనేది ఏంటి? ఇంటర్మీడియట్ క్లాస్. ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ బోత్ పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్. డిడ్ యూ గెట్ దిస్ కాన్సెప్ట్? Yeah. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ది మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. నెక్స్ట్ది ఏంటి? క్లాస్ సి ఎక్స్టెండ్స్ చైల్డ్. అది హైరారికల్గా డిఫరెంట్ ఉంటుంది కానీ సేమ్ కాన్సెప్ట్. హైరారికల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం కానీ అదేంటి? క్లాస్ చైల్డ్ ఎక్స్టెండ్స్ పేరెంట్, క్లాస్ గ్రాండ్ చైల్డ్ ఎక్స్టెండ్స్ పేరెంట్. సింపుల్ అది. ఓకే. గ్రాండ్ చైల్డ్ ఇప్పుడు 2 చైల్డ్స్ ఉన్నారు. చైల్డ్ 1, చైల్డ్ 1. సో ఆ బోత్ చైల్డ్స్ ఒకే మీకు పేరెంట్, సేమ్ పేరెంట్. గెటింగ్ ఇట్? 2 childs are trying to access the properties present in same parent. Okay, that is called hierarchical. Nothing but 2 classes same extends parent. But multiple అంటే ఏంటి? ఒక చైల్డ్ మల్టిపుల్ పేరెంట్స్. ఇక్కడ ఏంటి? ఒక 2 చైల్డ్స్ సింగిల్ పేరెంట్. దట్ ఈస్ పాసిబుల్, రైట్? ఒక పేరెంట్కి మల్టిపుల్ చైల్డ్స్ ఉంటారు, బట్ ఒక చైల్డ్కి మల్టిపుల్ పేరెంట్స్ ఉంటారు. ఒక చైల్డ్కి మల్టిపుల్ పేరెంట్స్ ఉండే కాన్సెప్ట్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఒక పేరెంట్కి మల్టిపుల్ చైల్డ్స్ ఉండే కాన్సెప్ట్ ఏంటి? హైరారికల్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఒక చైల్డ్కి మల్టిపుల్ పేరెంట్స్ ఉండే కాన్సెప్ట్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్.
Did you get this on a higher note? ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటాము? బై యూజింగ్ ఎక్స్టెండ్స్ కీవర్డ్ వీ విల్ యాక్సెస్ దట్. ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. టుమారో ఆల్సో విల్ హ్యావ్ క్లాస్. ఐ విల్ బి ఆఫ్ ఆన్ మండే. సో లెట్స్ హ్యావ్ ఏ క్లాస్ టుమారో ఫర్ 40 minutes or so. I'll teach some OOPS concept, polymorphism or some other thing, some abstraction or anything. Okay. So before coming to tomorrow class, please practice this once. Methods, this concept. Else tomorrow polymorphism will be much tougher. We are going into the deep of this core Java. In case you don't know this methods concept, it will be very tough for you. Okay. Okay guys, we shall meet tomorrow. Same time. Okay. Same time. Okay. Thank you, Same Deepak. time. Okay. Thanks. Bye. Yeah, bye. Thank you.